હવામાન વિભાગની આગાહી આગામી 24 કલાક તાપમાન યથાવત રહેશે। 24 કલાક બાદ તાપમાનમાં ઘટાડો થશે। 3 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો થશે। તો છેલ્લા 24 કલાકમાં નલિયામાં 12.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। आने वाले 7 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के लिए ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 24 घंटे में मिनिमम नो लार चेंज में रहेगा मिनिमम टेम्परेचर। उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 5 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है उसके आने वाले अगले 2 दिन के लिए। उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से राइज होने का पूर्वानुमान है। और मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधीनगर में तो अहमदाबाद में 18.6 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर में 18.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुआ है। ફરી 4 ફેબ્રુઆરી તાપમાન વધી જશે। 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધી જશે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। 24 કલાક વાતાવરણ યથાવત રહેશે। ये एक्चुअली जो सिचुएशन बनी हुई है वो ज़्यादातर जनरली क्लाउडी स्काई है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अप्रोच कर रहा है वो 2 फरवरी को, जिसके कारण आने वाले 24 घंटे में मिनिमम टेम्परेचर 9 लाख चेंज में रहेगा और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 5 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है उसके आने वाले 2 दिनों के लिए। और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की राइज का पूर्वानुमान है। તો ગુજરાતના ખેડૂતો માથે માવઠાનું જોખમ। 16 જિલ્લામાં તોડાઈ રહ્યું છે માવઠાનું જોખમ। આજથી 3 દિવસ રહી શકે છે માવઠાનું જોખમ। હવામાન નિષ્ણાત અત્રેયા શેટ્ટીનું અનુમાન। 2 ફેબ્રુઆરીએ શક્યતા રહેશે માવઠાની। દક્ષિણ તરફ વધતા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર ઉત્તર મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાત પર જોખમ। तो अगर हम देखें तो ये अभी एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर से एक बार बेमौसमी बारिश का खतरा मंडरा रहा है और ये 31 तारीख से लेके 2 फरवरी तक इसकी सबसे ज़्यादा संभावना लग रही है। जो उत्तर गुजरात के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी गुजरात खास करके और जो मध्य गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है। बारिश ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, यानी कि लगभग 1 से 5 मिलीमीटर के बीच की बारिश की ऐसी संभावना लग रही है। और अगर मैं ज़िलों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो इसकी संभावना है वो साबरकांठा, मेहसाना, अरावली, महिसागर, दहोड़ और खेरा। और फिर अगर हम मध्य गुजरात की तरफ आए तो फिर कुछ हद तक अहमदाबाद, गांधीनगर की इलाके और वडोदरा के इलाकों में खतरा है। और फिर अगर हम थोड़े दक्षिण की तरफ जाए तो नर्मदा और भरूच और कुछ हद तक सूरत और भावनगर के भी छुटपुट इलाकों में ऐसी हल्की बारिश की संभावना है। સાબરકાંઠા મહેસાણામાં થઈ શકે છે માવઠું। અરવલ્લી, અમદાવાદમાં પણ માવઠાની આશંકા। ગાંધીનગર, મહીસાગરમાં પણ માવઠાની સંભાવના રહેશે। પંચમહાલ, દાહોદમાં પણ થઈ શકે છે માવઠું। તો ખેડા, આણંદમાં પણ સાવધાન રહે ખેડૂતો। છોટાઉદેપુર, વડોદરામાં માવઠું થઈ શકે છે। ભરૂચ, નર્મદામાં પણ માવઠાના એંધાણ છે। તો ભાવનગર અને સુરતમાં પણ ખેડૂતો પર માવઠાનું જોખમ રહેશે। મોટાભાગે સવાર અને સાંજે થઈ શકે છે માવઠું। રાજ્યભરમાં રહી શકે છે વાદળછાયું વાતાવરણ। एक तो एक मध्यम रूप का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल से असर चालू करेगा, जिसका सबसे ज़्यादा असर तो राजस्थान और मध्य प्रदेश पर होगा, लेकिन भले ही जो गुजरात के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पे इसकी असर आ सकती है। और दूसरी चीज़ है कि जो अरब सागर से दक्षिणी दिशा से नमी वाली हवाएं गुजरात की तरफ बढ़ रही है। जैसे हमने आज ही देखा है गुजरात के कई भागों में सुबह से एक बादल छाई हुई वातावरण बनी हुई है और खास करके दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के इलाकों में थोड़ी घनी बादलें भी कुछ समय के लिए देखने मिली है। તો શિયાળામાં ઠંડા વાતાવરણની અસર આંખો પર થઈ રહી છે। આંખો શુષ્ક થવાની સમસ્યાથી એલર્જીના કેસ વધી રહ્યા છે। વાતાવરણમાં ઠંડી અને પવનના કારણે તેમજ વધુ પડતા મોબાઈલના ઉપયોગના કારણે આ સમસ્યા વધી રહી છે। આંખો ડ્રાય થવી, સોજો આવવો, ખંજવાળ આવી, આંખમાંથી પાણી નીકળવાની ફરિયાદો વધી છે। તો સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં આંખમાં એલર્જી રોજના 3 થી 5 દર્દીઓ જોવા મળી રહ્યા છે। તબીબોએ અપીલ કરી છે કે આંખોમાં તકલીફ થાય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ। જાતે દવા લઈને ટીપા નાખવામાં આવે તો તકલીફ વધી શકે છે।
તો આંખો શુષ્ક થવાની સમસ્યાઓ વધી રહી છે। શિયાળામાં એલર્જીના કેસ સતત વધી રહ્યા છે, પરંતુ ડોક્ટર દ્વારા સલાહ આપવામાં આવી છે કે જો આવું થાય તો જાતે ટીપા ન નાખો અને ડોક્ટરની સલાહ લો। અત્યારે એલર્જીના કેસીસ વધે છે આંખમાં, જેને અંગ્રેજીમાં એલર્જીક કંજક્ટિવાઇટિસ કહેવાય છે, જે આમ ચેપી નથી પણ એમાં તકલીફ વધતી હોય છે, જેમ કે આંખમાં ખંજવાળ આવી, વારંવાર પાણી પડવું, સોજો આવી જવો, એ તકલીફ હોય છે। મેડિકલ સ્ટોરમાંથી ટીપા લઈને જાતે નાખે તો એમાં દર્દીને અસર ના થાય અને વધતું જાય છે। એ મારી અપીલ છે કે દરેક દર્દી કંઈ પણ તકલીફ થાય તો તરત આંખના ડૉક્ટરને બતાવે, કે ઠંડી વધી રહી છે અને અત્યારે પવન પણ વધારે હોય છે, તો એના કારણે ધૂળ ઉડતું હોય આંખમાં અને ઠંડીના કારણે આંખો ડ્રાય થાય છે, તો આ તકલીફમાં વધારો જોવા મળે છે। ચાંદી અને સોનાના ભાવમાં કડાકો નોંધાયો છે। ચાંદીના ભાવમાં એક દિવસમાં 1 લાખનો ઘટાડો થયો છે। 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 2.90 લાખ થઈ ગયો છે, તો 1 તોલા સોનાનો ભાવ 1.55 લાખ થયો છે। આજનો સૌથી મોટો કડાકો સોના અને ચાંદીનો છેલ્લા 40 વર્ષનો આજે આવેલો છે। કન્ટિન્યુઅસ ભાવ વધતા વચ્ચેની બજારોમાં આ કરેક્શન આવવાનું જ છે અને દરેક જ્વેલર્સ દ્વારા કહેવામાં આવેલું હતું કે આ કરેક્શન આવશે અને આજે આ જ કરેક્શન આપણને દેખાઈ રહેલું છે। સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જોઈએ તો સોનું અત્યારે 1,57,000 રૂપિયા, જે 2 લાખની નજીક પહોંચેલું હતું, આજે પાછું 1,57,000, 1,60,000ની નજીક પહોંચેલું છે। અને ચાંદી જે છે એ 4 લાખને પાર કરી ગયેલી હતી, એ અત્યારે 2,97,000 રૂપિયા સુધી પહોંચેલી છે। સોના અને ચાંદીમાં ગણવા જાય તો લગભગ 33% જેવો, 30% જેવો ચાંદીમાં કહી શકાય, જે ખરેખર માર્કેટ માટે સારું નહીં કહી શકાય કે આ રીતનું માર્કેટ વધે અને પછી માર્કેટમાં આટલું જોરદાર ઘટાડો આવે, તો એ બરાબર નહીં કહી શકાય। જેતપુરના રબારિકા રોડ ઉપર દીપડો ફસાયો છે। સીમ વિસ્તારમાં બાવળની કાચમાં દીપડો ફસાયો છે। સ્થાનિકોએ વન વિભાગને જાણ કરતા ઘટના સ્થળે પહોંચ્યું વન વિભાગે દીપડાને બહાર કાઢવાની તજવીજ હાથ ધરી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી, દીપડાને બહાર કાઢવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે। દીપડો છે તે ફસાયો છે, જે બાદ વન વિભાગને તેની જાણકારી આપવામાં આવી છે। રબારિકા રોડ ઉપર આ દીપડો છે તે ફસાયો હતો, તો બાવળની કાચમાં આ દીપડો છે તે ફસાયો છે।